حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، دربار لگا ہوا ہے، ایک بڑھیا آ کر کہتی ہے اے امیر المؤمنین میرا تیل جو ہے زمین نے سوکھ لیا ہے، میرا تیل گر گیا، زمین نے سوکھ لیا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چٹھی لیتے ہیں اور اس پہ لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد اس کو دے دیتے ہیں اور بڑھیا سے کہتے ہیں جا اس کو زمین پر رکھ دینا، تیل ابل دے گا، تیل ابل دے گا۔ وہ بڑھیا جاتی ہے اور زمین پر رکھ دیتی ہے اور وہ تیل ابل دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ چٹھی پہ کیا لکھا ہوا تھا کہ اے زمین اس بڑھیا کی تیل کو ابل دے، ورنہ میں تیرے اندر ایک ایسا بندہ دفناؤں گا جو بے نمازی ہوگا۔ اس وجہ سے زمین نے تیل ابل دیا۔ بے نمازی سے زمین اتنی نفرت کرتی ہے۔ بے نمازی آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت سی سزائیں مقرر کرتا ہے، اسے دنیا میں بھی سزائیں دیتا ہے، قبر میں بھی دیتا ہے، موت کے وقت بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ دنیا کے اندر ان کے چہرے سے نورانیت ختم کر دی جاتی ہے، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں ہوتا، اور جب وہ مرتا ہے تو ذلیل ہو کر مرتا ہے، بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے، اور اتنا پیاس اسے لگتی ہے کہ اگر پورے دریا کا پانی اس کو پلا دیا جائے تب بھی پیاس ان کی ختم نہیں ہوگی۔ قبر کے اندر جب وہ بندہ مر کے جاتا ہے تو قبر اس کو اس طرح سے دبوچتی ہے کہ آپس کی پسلیاں، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتا ہے، اور جہنم کے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے اس کے تپش قبر کے اندر آتی رہے، اور اس پر ایک ایسا اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو ہمیشہ 24 گھنٹہ دستا رہے۔ وہ اژدہا کی زہر اور اس کی طاقت ایسی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ زمین کے اندر اپنی ایک پھونک مار دے تو جس جگہ پہ وہ مار دے اس جگہ پہ قیامت تک کا گھاس نہیں اگے گی۔ جس پہاڑ پہ وہ پھونک مار دے اس پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، بتاؤ اس بندے کا عالم کیا ہوگا جس پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ جب ان سے حساب و کتاب لیں گے تو بہت سختی کے ساتھ لیں گے اور ناراضگی کے ساتھ دیکھیں گے اس کو، غصے کے عالم میں دیکھیں گے اس کو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان مجھے بھٹکا دیتا ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن شیطان مجھے بھٹکا دیتا ہے، کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں یا نہیں کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شیطان بھٹکا دیتا ہے؟ لیکن یہ بات سراسر غلط ہے، شیطان اس کو کبھی نہیں بھٹکاتا، وہ خود ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے آپ کہ ایک بندہ سفر کر رہا تھا، ساتھ میں شیطان بھی ہو لیا، اس کے ساتھ شیطان بھی ہو لیا۔ سفر کے دوران فجر بھی آیا، ظہر بھی آیا، عصر بھی آیا، مغرب بھی آیا، عشاء بھی آیا، وہ مسلمان نماز نہیں پڑھا، اور ایسے جب سونے لگا تو شیطان اس کے پاس سے جانے لگا۔ وہ مسلمان کہتا ہے ارے کیوں جا رہا ہے، ساتھ دن بھر تو میرے ساتھ گھومتا رہا، چلتا رہا، اور جب آرام کرنے کی باری آئی تو واپس جا رہا ہے، ارے آرام کر ساتھ میں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ میں نے ایک سجدے کا انکار کر دیا تو اللہ نے مجھے ملعون کہہ کے دنیا میں بھیج دیا، تو دن میں 5 وقت کی نماز کو چھوڑ رہا ہے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور تیرے ساتھ میں بھی تباہ ہو جاؤں۔ شیطان وہاں سے نکل گیا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے، ایک مرتبہ شیطان آرام فرما رہا تھا، کسی بزرگ نے ان سے جا کر پوچھا اے ملول، اے شیطان، تو شیطان ہے نا، لوگوں کو بھٹکاتا ہے، جا بھٹکا، تیرا کام ہے بھٹکانا، جا بھٹکا، کیوں سو رہا ہے تو کہتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے مسلمان نے آرام کرنے کو کہا ہے۔ بولا وہ کیسے آرام کرنے کو کہا ہے تمہیں؟ بولا میں 2 باتیں عرض کروں گا، 2 باتیں سننے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے، شیطان نے یہ کہا کہ توجہ رکھنا، شیطان نے یہ کہا کہ مسلمان کہتا ہے کہ شیطان مجھے بھٹکا دیتا ہے، یہ میرے اوپر سراسر الزام ہے، جھوٹ ہے کہ میں بھٹکاتا ہوں۔ اب بتاؤ، کسی یہودی نے آج تک نہیں کہا کہ مجھے شیطان نے بھٹکا دیا، کسی عیسائی نے آج تک نہیں کہا کہ مجھے شیطان نے بھٹکا دیا، کسی نصرانی نے آج تک نہیں کہا کہ مجھے شیطان نے بھٹکا دیا۔ یہ مسلمان خود سے گناہ کرتا ہے، خود سے جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے اور الزام مجھ پہ لگاتا ہے کہ مجھے شیطان نے بھٹکا دیا۔
नमाज खुद से नहीं पढ़ता, कहते मुझे शैतान ने भटका दिया। आप ही बताइए कि जो बंदा पहले से भटका हुआ हो उसको क्या भटकाना? अरे भटकाया उसको जाता है जो पहले से सीधा रास्ता पे हो। जो पहले से ही भटका हुआ उसे क्या भटकाना? तो शैतान बोल। दूसरी बात यह है, दूसरी मिसाल यह है, शैतान ने कहा आप जरा तसव्वुर कीजिए कि ये मुसलमान जब नमाज पढ़ने को आते हैं, जब नमाज पढ़ने को मस्जिद आते हैं तो खाली पैर पैदल को मस्जिद को आते हैं, खाली पैर पैदल मस्जिद को आते हैं। और मस्जिद में जब नमाज होती है, नमाज पढ़कर ये जब वापस को जाते हैं तो ये किसी का चप्पल जूता पहनते हुए भाग जाते हैं। है कि नहीं ऐसा? तो ये सो क्या भटकाना, ये तो पहले से ही कुछ ज्यादा भटके हुए हैं। दूसरी बात, जब ये हरम शरीफ को जाते हैं हज करने के लिए, वहां से कोई चीज चुरा कर लेके आते हैं, कहते हैं यहां पे निशानी है। तो ये मुसलमान को क्या भटकाना भाई? ये तो पहले से भटका हुआ है। अगर मैं इसके साथ हो जाऊं तो मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे ये ना भटका दे। तो ये मुसलमान ऐसे हैं। तो सबसे पहले शैतान किसी को भटकाता नहीं है, इंसान खुद भटकता रहता है। तो कोशिश ये करे शैतान पे इल्जाम ना दे, खुद मस्जिद के अंदर चल के आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे इंशाअल्लाह। तीसरी बात, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। यह हर कोई जानता है, यह हर कोई जानता है कि रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। किसी भी मुसलमान से पूछेंगे रिज़्क़ कौन देता है, तो अल्लाह देता है। लेकिन ये मुसलमान ऐसी कौम है कि कहता अल्लाह देता है लेकिन मरता फिर रिज़्क़ पे ही है। पूरा दिन रात उसी के लिए मेहनत करता है, रब को भूल करके। देने वाली जात अल्लाह की है, दरबार यहां है, घूमता है मैदान में, बाहर घूमता है। तो फिर कैसा तू कह रहा है कि अल्लाह रिज़्क़ देता है? ये बात तो गलत है ना। एक मौलाना साहब मस्जिद के अंदर बयान कर रहे थे, बयान के दौरान कहा कि जिसका जो रिज़्क़ होगा वो मिलकर ही रहेगा, जिसका जो रिज़्क़ होगा वो मिलकर रहेगा। एक देहाती आदमी बड़ा कान लगा के सुन रहा था। वो सुनते सुनते उन्होंने कहा आज देख लेता हूं कि अल्लाह कैसे रिज़्क़ देता है, आज मैं देख ही लेता हूं कि अल्लाह रिज़्क़ कैसे देता है। वो घर गया और खाने पीने से हड़ताल कर लिया, खाना पीना बंद कर लिया। उसके माँ बाप आते हैं, बेटा खाना खा ले, खाना खा ले। वो कहता मैं नहीं खाना खाऊंगा। उसके दिल में यह था कि मैं आज देख ही लेता हूं कि अल्लाह रिज़्क़ कैसे देता है, कैसे खिलाता है अल्लाह। वो आराम से खाने पीने से, उसके माँ बाप बड़ी कोशिश किया कि बेटा खा ले, खा ले। वो मजबूर हो गया। वो ये सोचा कि अगर मैं यहाँ बैठा रहूंगा तो बार बार मुझे तंग करेगा, इससे बेहतर है कि मैं कहीं जंगल में चला जाता हूं। वो जंगल में उठ के चला गया। उसके माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, परेशान होते हैं, उसके ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंच जाते हैं। खाना साथ में लेकर पहुंचते हैं और उसको बेटा कहते बेटा खाना खा ले, खाना खा ले। वो बेटा कहता मैं आज खाना नहीं खाना, आज खाना नहीं खाना। उसके माँ बाप को कोई काम था, उन्होंने खाना छोड़ करके चले गए, खाना छोड़कर चले गए कि बेटा खा लेगा कभी। वो बगल में बैठा हुआ, उसको लज्जत भी आ रही है, खुशबू भी आ रही है। वो सोच रहा है कि खाना खा लूं, फिर सोच रहा है नहीं खाऊं, आज देखूंगा अल्लाह कैसे खिलाता है। उन्होंने सोचा कि अगर यहां बैठा रहूंगा तो मुझे खाना पड़ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा हट कर बैठ जाता हूं ताकि खुशबू ना आए। वो हट के बैठ जाता है। अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की शान देखिए। जिस जगह पे खाना रखा हुआ था उस जगह पे चोर आकर मशवरा करता था। 3 चोर आकर वहां पे मशवरा करता था। 3 चोर आकर वहां पे बैठा तो देखा खाना रखा हुआ है, तीनों को भूख लगी हुई है। तीनों ने सोचा खाना खा लिया जाए। खाना की खुशबू भी अच्छी है, लेकिन उसके सरदार ने कहा मत खाना, ये जहर मिला हुआ, किसी ने मिलाया होगा, ये हमें मारना चाह रहा है। और जो जहर मिलाया हो वहीं कहीं के छुपा होगा, देखो देखो यहीं पे कहीं छुपा होगा। वो ढुनाई करता है तो वो बंदा मिल जाता है, वो बंदा मिल जाता है। उस बंदे को पकड़ के लाता है खाना खिलाने के लिए। खाना खा तू पहले। वो कहता है मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो सरदार हुक्म देता है कि एक आदमी इसका कॉलर पकड़, दूसरा आदमी जूता मार और तीसरा आदमी इसके मुंह में डाल, तीसरा आदमी इसके मुंह में डाल। हुक्म के मुताबिक काम करता है। पहला कॉलर पकड़ता है, दूसरा जूता मारता है और तीसरा इसके मुंह में डालता है। आधा खाना खत्म हो जाता है। फिर वो कहता है बस करो, मुझे बहुत धुलाई हो गई है, मैं हकीकत बताता हूँ क्या मसला है। मैं इसलिए खाना नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि अल्लाह कैसे खिलाता है। मुझे पता लग गया अल्लाह कैसे खिलाता है, लेकिन मौलाना साहब ने गलत बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रिस्क जहां मिलता है वो जहां पे रिस्क लिखा होता है वहां मिलकर ही रहता, लेकिन उन्होंने गलत बयान दिया। अगले दिन वो फिर जुमा पढ़ने को आया, जुमा पढ़ने को आया, चुपचाप खामोश बैठा हुआ।
जुमा सुन के चला गया, सब लोग चले गए, आखिर मौलाना साहब से मिलते हैं और कहते हैं आप गलत बयान मत किया कीजिए, आप अधूरा मसला बयान मत किया कीजिए। आपने कहा पिछले हफ्ता कि अल्लाह रिस्क देता है जहां पे लिखा होता है, लेकिन अल्लाह रिस्क देता है और जो नहीं लेता है तो उसे जूते मार मार कर खिलाता है, उसे अल्लाह जूते मार मार कर खिलाता है। तो इसीलिए जो अल्लाह रिस्क देता है वो मिलकर रहेगा, वो आपको मिलकर रहेगा, अगर यकीन है तो मिलकर रहेगा। आप सुबह शाम अल्लाह की हुई नेमतों का शुक्र अदा कीजिए और फजर की नमाज पढ़िए, रिस्क की तलाश में निकलिए, जोहर की नमाज पढ़िए, रिस्क की तलाश में निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह भी यही कहता है कि आप मेहनत करो मैं दे दूंगा, सोचो मत, मेहनत करो मैं दे दूंगा। इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे अल्लाह दे देगा। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।